for such a blessed day that you have given to this world, day of resurrection, where we celebrate the victory that we have through Jesus Christ, where death is defeated, where the power of the grave is nullified, where our God is no longer dead, but He's alive. And today, oh Lord, the power of resurrection will be displayed in this place. We remember through your Holy Ghost that our God is alive. He's not a dead God. He is alive. And today, let the power of resurrection be reflected in this place. Thank you, God, for you doing it. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen. Can we give a big hand to the Lord? Lord who is resurrected. Lord who is a resurrected Lord. Amen. Church, what you just saw was a small demonstration. Maybe just not even 1% of what exactly our Lord Jesus have gone through. This was just a small presentation so that you can visualize what exactly has happened. We are not here to celebrate the rehearsal of Jesus Christ. No. This was just to imprint in your heart and in your mind. What you just saw that troubled you was just a mere a very small representation of what our Lord has gone. In 15 minutes, we could just display a small description. But what our Lord has gone was much more. You cannot even explain. You cannot put those agonies in words. It was humongous. आज जिस चीज को आप देख रहे हैं, जिस कब्र से निकलकर प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकला, उनकी वो सारी हकीकत जो आपने देखा, वो केवल एक छोटा सा प्रतिशत था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़कर अपने प्राण को त्यागे, जो मर गए और जिनको कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन वो कब्र में से बाहर निकला और बाहर निकलकर उसने अपनी जीवित होने का सबूत दिया। और वो कल, आज और युगानुयुग जीवित और एक सा परमेश्वर है। He is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. Can we give up a big hand to the Lord our God Almighty? പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? For our friends who are here for the first time, ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കൾക്ക്, वो सारे मेहमान जो आज पहली बार आए हैं, everybody who are here for the first time, we want to let you know, our Lord, we are not here to tell you this Friday He died and this Sunday He rose again. കടന്നു വന്നവരോട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെയല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. 2000 years ago, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ God who came to this earth, ദൈവമായിരിക്കെ ഇതേ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് took human form, ഇതാ ജഡാവതാരമെടുത്ത് became a human, ഒരു മനുഷ്യരായി lived in this world, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച്, born to a virgin, ഇതൊരു കന്യകയിൽ ജനിച്ച്, lived in this world, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച്, declare God's kingdom, ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ച്, took the sins upon His shoulder, ലോകത്തിന്റെ പാപം തന്റെ ചുമലിലെടുത്ത്, and one has to be sacrificed for the sin. ആമേൻ, പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി യാഗമാകേണ്ടത്.
Jesus took all of our sin. ആ പൂർണ്ണമായ പാപം തന്റെ മേലെടുക്കുവാനിടയായി. Sin that was in the past. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞുപോയ For കാലത്തിലുള്ള all those പാപങ്ങൾ. people who died in the past. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സകല ജനങ്ങൾ. And all those people who are living today. ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ജനവും. And everybody who will be born tomorrow. ഇനി നാളെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരും. He took the burden of sin. ആമേൻ. അവർ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന്റെ ഭാരം എടുത്ത് Took that cross. ആ ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട്. And he walked over to Golgotha. ഇതാ ഗോൽഗോഥ മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോരിടയായി. And on the Golgotha Calvary. ആ കാൽവറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ He took that cross. ആ ക്രൂശ് എടുത്ത് Finally he was hung on that ആ cross. ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനിടയായി. His hands were pierced. ആ ക്രൂശിലേക്ക് തന്റെ കൈ കാലുകൾ ആണിയാൽ അടിക്കപ്പെട്ടു. His feet was pierced. തന്റെ കാലുകളും ആണിയാൽ അടിക്കപ്പെട്ടു. You have seen the throne of crown that was put over his head. തന്റെ തലയിൽ ഒരു മുൾക്കിരീടം വെച്ചതും നിങ്ങൾ കണ്ടു. He took that pain. ആ വേദന സഹിച്ചു. He was breathless over there. ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടി. There were people who challenged. ആമേൻ. വെല്ലുവിളിച്ച ജനമുണ്ട്. If you are the Son of God, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ save yourself. നിന്നെ തന്നെ നിരക്ഷിക്കുക. But he didn't get to any temptation. പക്ഷെ അതിലൊന്നും വീണുപോയില്ല. He didn't yield into any temptation. ആ ഒരു പ്രലോഭനത്തിലും വീണു പോകാനിടയായില്ല. Finally, he breathed his last breath. അവസാനത്തെ ശ്വാസവും ശ്വസിച്ചു. And he said, I give my spirit into your hand. എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം വിട്ടു. People took him, ആമേൻ. ജനം ആ ശരീരം buried എടുത്ത് him to that fresh tomb. ആ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ കല്ലറയിൽ A അടക്കപ്പെട്ടു. tomb where no other dead bodies was kept. മറ്റ ഒരു ശവശരീരം മുമ്പ് വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കല്ലറ Buried over here. ആ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുവാനിടയായി. Roman government, റോമൻ they സാമ്രാജ്യം put an imperial seal and all that. ഒരു ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര അതിന്റെ മീതെ വെക്കുവാനും ഇടയായി. Said that no one can come out breaking the seal. ഈ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര പൊട്ടിച്ച് ഇനി ആരും തന്നെ പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Crucifixion was not just one time thing that happened. ആമേൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്ന വസ്തുതയല്ല ഈ ക്രൂശീകരണം. There were thousands of people who were crucified. ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ക്രൂശിക്കുവാനിടയായി. But what was the difference in this crucifixion? പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്തത? There were thousands of people who died before that. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് പേര് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. For 500 years there was a penal punishment of crucifixion. ആമേൻ. ക്രൂശീകരണം ഒരു പീനൽ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ 500 വർഷക്കാലം ചെയ്തു വന്നു. And finally when Jesus was crucified. അവസാനമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ. By the way, if you don't know, after crucifixion the body is not given to the people. നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിശദീകരിക്കട്ടെ. ക്രൂശീകരണ ശേഷം ക്രൂശിൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശവശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ല. They never give the dead body. ആ തിരിച്ച് ആ ശവശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? When somebody is crucified, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ക്രൂശിച്ചാൽ it is said that his identity is gone forever. തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നേക്കുമായി തീർന്നുപോയി എന്നാണ് One പറയുന്നത്. who is crucified, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ that person cannot be named by name. ആമേൻ. പിന്നെ ഒരു പേരാലും പിന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. No family will connect with that person. പിന്നെ തന്റെ ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങളും തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയില്ല. Nobody will say he is my relative. ഒരു വ്യക്തി പോലും പറയത്തില്ല ഇതെന്റെ ബന്ധുവാ In a മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. way, government is completely vanishing up that identity. ആമേൻ. ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായി ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എടുത്തു From മാറ്റുകയാണ്. last 500 years, ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ 500 വർഷക്കാലം there were many crucifixions. ഒരുപാട് പേരെ And ക്രൂശിക്കുവാനിടയായി. there are no names and the histories of the people who are crucified. അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരും ചരിത്രം പോലുമില്ല. And nobody will attach to that. ആർക്കും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ആഗ്രഹമില്ല. They thought the same thing with Jesus. അത് അവർ വിചാരിച്ചു അത് തന്നെയായിരിക്കും കർത്താവിനും His സംഭവിക്കുന്നത്. identity is gone forever. എന്നേക്കുമായി കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് ക്രൂശിൽ The മായ്ക്കാം. chapter is closed. കർത്താവിന്റെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. Disciples dispersed. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചിതറിപ്പോകുവാനിടയായി. Everybody disappeared. എല്ലാവരും For ചിതറിപ്പോകുവാനിടയായി. 3 days was kept in the grave. 3 ദിവസം കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. And that was all with the identity. ആമേൻ. ആ വ്യക്തിത്വം എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. Roman government were never against Jesus or his disciples. റോമാ സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കലും കർത്താവിനോടോ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടോ വിരുദ്ധമായി നിന്നില്ല. It was Jews who were against Jesus. യഹൂദന്മാരായിരുന്നു കർത്താവിനോട് എതിർത്തു നിന്നത്. Romans had no issue with that. റോമാക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലായിരുന്നു. But now
on the third day, പക്ഷേ മൂന്നാം നാൾ when the stone rolled away, ആ കല്ലറയുടെ കല്ല് ഉരുണ്ടു and മാറിയപ്പോൾ when Christ came out of this place, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ oh, up till now, അന്ന് വരെ so many crucifixions, ഒരുപാട് പേരെ ക്രൂശിച്ചു, thousands of people died, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ nobody came out. ആരും ഇതാ കല്ലറയിൽ But നിന്ന് പുറത്തു here വന്നില്ല. history is changing. ഇവിടെ ചരിത്രം A മാറുകയാണ്. new history has been ഒരു written. പുതിയ ചരിത്രം എഴുതി Someone കുറിക്കുകയാണ്. who was buried, ഇതാ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട ഒരു he's വ്യക്തി coming out, ഇതാ ജീവനോടെ പുറത്തു writing a വരികയാണ്. new history. ഇതാ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് Up till now, ഇന്ന് വരെ nobody will go and attach their name with this person who is crucified. അന്ന് വരെ ആരും ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവോ But as soon as Jesus came out, പക്ഷെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ people came in. ജനം കൂടി വരുവാനിടയായി. Peter said, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, this is the same Christ ആമേൻ, ഇത് അത് ആ ക്രിസ്തു തന്നെ whom you crucified. നിങ്ങൾ ക്രൂശീകരിച്ചത്. He is alive. ആമേൻ, ഇതാ ജീവനോടെ A വന്നിരിക്കുന്നു. new identity ഒരു started. പുതിയ വ്യക്തിത്വം That's ആരംഭിക്കുകയാണ്. how people were known as Christians or Christians. ആമേൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു? And Roman government was furious ആമേൻ, അതിൽ റോമ സാമ്രാജ്യം വളരെ കോപിച്ചതായി. because up till now, കാരണം അന്ന് വരെ nobody has identified themselves after crucifixion. ആമേൻ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായി ആരും ചേർന്ന് നിന്നിട്ടില്ല. Now here is a group പക്ഷേ ഇതാ ഒരു പുതിയ who കൂട്ടം are ജനം. called as we believe a living God. അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലാണ്. I want to let you church today know, സഭയോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ, this is not just a myth. ആമേൻ, ഇത് വെറും ഒരു മിഥ്യയല്ല. You know, there are so many religious myths. ആമേൻ, ഒരുപാട് മതപരമായിട്ടുള്ള മിഥ്യകളുണ്ട്. कोई कहानी नहीं है ये, ആമേൻ, ഇത് വെറും ഒരു കഥയല്ല. किसी ने इसको लिखा नहीं है, ആരോ എഴുതി വെച്ച കഥകളല്ല. किसी के दिमाग में नहीं ആരോ आया, ബുദ്ധിയിൽ ഉരുത്തിച്ച കഥയല്ല. लेकिन ये महान परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर उतर आया ആമേൻ, ഇത് സ്വർഗ്ഗോന്നതങ്ങളെ വിടിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന और ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള वो एक കഥയാണ്. सच्ची कहानी है, ഇത് യഥാർത്ഥമായ സത്യമായ एक കഥയാണ്. सच्चा इतिहास है. ആമേൻ, ഇത് യഥാർത്ഥമായി നടന്ന ചരിത്രമാണ്. I just want to tell everybody over here, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സകലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു it പറയട്ടെ, was not a myth, ഇതൊരു മിഥ്യയല്ല. it was not a creative story, ഇതാരോ എഴുതി വെച്ച കഥയല്ല. it was not somebody who just wrote it ആമേൻ, down, ഇത് വെറുതെ സമയം പോക്കത്തിന് എഴുതി വെച്ച it കഥയല്ല. is not an upanyasam, ഇതൊരു ഉപന്യാസമല്ല. it is not an essay, ഇതൊരു എസ്സേ അല്ല. it is not a creative story, ഇതാരോ ബുദ്ധിയിൽ എഴുതി but വെച്ച കഥയല്ല. this is a truth, ഇതൊരു സത്യമാണ്. this is a reality, ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. this is a reality, ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. no matter what, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും this is a real history. ഇതൊരു യഥാർത്ഥമായ And I want to ചരിത്രമാണ്. let you know, നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, just like other stories, മറ്റ് കഥകൾ പോലെ don't take the story of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ അതുപോലെ എടുക്കരുത്. He is God. ആമേൻ, കർത്താവ് ദൈവമാകുന്നു. He is alive. ഇന്നും ജീവനോടെ We ആയിരിക്കുന്നു. experience this every day. ഇത് എന്നും നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ്. Today also he is in saving business. ഇന്നും രക്ഷിക്കുന്ന പദയിലാണ്. Today also he is forgiving your sins. ഇന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം Today ചെയ്യുന്നു. also he can save you. ആമേൻ, ഇന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ Today കഴിയും. also he can heal you. ഇന്നും നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. Today also he can do miracles in your ഇന്നും life. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Today also he can save you. ഇന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ He കഴിയും. can take you from hell to heaven. ഇന്നും നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. Hell and heaven is a reality. നരകവും സ്വർഗ്ഗവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. Only one can save you. ആമേൻ, ഒരേ ഒരുത്തരെ മാത്രമേ Because രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. under the heaven ആമേൻ, ആകാശത്തിന് കീഴേ and above the earth, ഭൂമിയുടെ മീതെ there is only one name ഒരേ ഒരു നാമം മാത്രമേ who ഉള്ളൂ. can save you. നമ്മെ And the രക്ഷിക്കുവാൻ name is ആ നാമം Jesus Christ. കർത്താവായ The യേശുക്രിസ്തുവാണ്. name above all other സകല names. നാമത്തിനും മേലായ You നാമം. bring any name. നിങ്ങൾ ഏത് നാമം You വേണമെങ്കിലും bring കൊണ്ടുവന്നോ. any sin. ഏത് പാപം വേണമെങ്കിലും But കൊണ്ടുവന്നോ. our Lord Jesus Christ is the name above all other names. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിനും Somebody, can you മീതെ. give a big hand to the എത്ര Lord? പേർക്ക് ആ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ सब മഹത്വപ്പെടുത്താം? नामों में ऊंचा नाम, എല്ലാ നാമത്തിലും മീതെ നാമം. सारे नामों से ऊपर एक ही नाम The है name that is above every other name. और वो है यीशु And the मसीह. name is Jesus. मिलके बोलेंगे खुदावंद यीशु मसीह की Jai. Amen. I have few Hindi friends in here. Amen. ഇവിടെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് I ജനമുണ്ട്. would like to cater you to. Amen. നിങ്ങളോടും ഇടയ്ക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ I want to ആഗ്രഹിക്കുന്നു. bring three important things today. മൂന്ന് പ്രാധാന്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ Number one, I വെക്കട്ടെ. said it's more than a myth. ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ മിഥ്യയ്ക്കും അപ്പുറമാണ്. It's not a myth. ഇതൊരു മിഥ്യയല്ല, It's a reality. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. Resurrection is a reality. ആമേൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. Number one, ഒന്നാമതായി
why I said it is a reality. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്? The very first thing is, ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത, there are evidences that confronts our doubts. ആമേൻ, നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകുന്ന തെളിവുകളുണ്ട്. There are evidences. ആമേൻ, തെളിവുകളുണ്ട്. Evidence number 1. ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് Old Testament prophecies. പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ. That means before Jesus was born, ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പേ thousands of years back, there were prophecies about this Jesus coming down. ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പേ Well, ഉണ്ടായിരുന്നു. you may say, oh, how that prophecy we can believe. ആമേൻ, നിങ്ങൾ പറയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രവചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം? The same book talks about historical prophecy. ആമേൻ, ഇതേ പുസ്തകം ചരിത്രപരമായ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ This Old Testament prophesies about how Israel will be taken into captivity. ആമേൻ, പഴയ നിയമ പ്രവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു എങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അടിമത്തത്തിലായി അവർ പോകും. The prophecy talks about Mesopotamian civilization. ഈ പ്രവചനത്തിലെല്ലാം മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. Then the prophecy was about the next kingdom, powerful world power will be Babylonian kingdom. വീണ്ടും പ്രവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു ബാബിലോണിയ ശക്തിയായിരിക്കും അടുത്ത ശക്തിയേറിയ രാഷ്ട്രം. And we have seen that prophecy was fulfilled. പിന്നീട് നാം ഈ ഓരോ പ്രവചനങ്ങളും നിവൃത്തിയാകുന്നതും കണ്ടു. Then the prophecy said Media Persian kingdom will come. അതിനുശേഷം പ്രവചനം പറഞ്ഞു മേദോ പെർഷ്യ സാമ്രാജ്യം വരുമെന്ന്. And it happened. അതും അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. Then the prophecy said Roman government will be the world power. അതിനുശേഷം പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയാനിടയായി റോമ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കും വരുന്നത്. That fulfilled. അതും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. It is the same prophecy. ആമേൻ, അതേ പ്രവചന ശബ്ദം തന്നെയാണ്. In Psalm 16:10 says, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 16:10 പറയുന്നത്. can we read that? You will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. This was a prophecy about Jesus ഇത് Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായിരുന്നു. That Lord Jesus will not be in the grave forever. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്നേക്കുമായി കല്ലറയിൽ ഒതുക്കപ്പെടുകയില്ല. That this Messiah cannot be restricted to grave. ആമേൻ, മെശിഹാവിനെ ഇതാ കല്ലറയിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Jesus was crucified. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചു, He died, മരിക്കുവാനിടയായി, was buried. ഇതാ But അടക്കപ്പെട്ടു. according to Psalm 16:10, പക്ഷേ ഈ 16 സങ്കീർത്തനം 10 വാക്യപ്രകാരം Bible says വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു Jesus came out. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പുറത്തു വന്നു. The Old Testament prophecy fulfilled. ആമേൻ, പഴയ നിയമ പ്രവചന ശബ്ദം അവിടെ Isaiah നിവൃത്തിയാകുകയാണ്. 53:10 and 11 says, ആമേൻ, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 53 പ്രകാരം വായിക്കുന്നു. you know, the suffering servant will arise. ആമേൻ, അനുഭവിക്കുന്ന ആ ദാസൻ ഇതാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് He will വരും. not remain dead. എന്നേക്കുമായി മരിച്ചവനായിരിക്കുകയില്ല. Old Testament prophecy were fulfilled. പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ ഇതാ നിവൃത്തിയായി വരുന്നു. Second proof, രണ്ടാമത്തെ തെളിവ്, Jesus himself predicted his death and his resurrection. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും When പറയുവാനിടയായി. Jesus was born കർത്താവായ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ through Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ he said it loud. ആമേൻ, ഇതാ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനിടയായി. Can we read Mark 3:31? 8:31. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 8:31. The Son of Man must suffer, be killed, and after 3 days, while he was alive, Jesus proclaimed it. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജീവനോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത്. John chapter 2 verse 19. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2:19. Jesus said, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, destroy this temple ഈ ദേവാലയത്തെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചോ, and I will raise it again in. ആമേൻ, 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്നെ ഉയർപ്പിക്കും. So it's not just Old Testament ഇത് prophecy, പഴയ നിയമ പ്രവചനം മാത്രമല്ല, but it's also Jesus' proclamation before his death. ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ താൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. Number 3, മൂന്നാമത്തെ തെളിവ്, you know, his death was verified. തന്റെ മരണത്തെ വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. Verified. John 19:34 says, ആമേൻ, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 19:34 പ്രകാരം തെളിവ് കാണാം. one of the soldiers pierced his side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. ആമേൻ, Which says ഇപ്രകാരമാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. that this man is dead because water came out. The blood plasma is coming out. തന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ഇതാ രക്തവും വെള്ളവും ഒരുപോലെ വരുവാനിടയായി. Medically proven that he was dead. മെഡിക്കൽ പ്രകാരം താൻ മരിച്ചതെന്ന് And the ഉറപ്പാക്കുവാനിടയായി. fourth proof, നാലാമത്തെ തെളിവിതാണ്,
the empty tomb, ഇതാ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു the കല്ലറയുണ്ട്. open tomb. ആമേൻ. ഒഴിഞ്ഞു തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലറയുണ്ട്. Till today, ഇന്നും ആമേൻ that tomb is open. ആ കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. What does that mean? എന്താണ് അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത്? Matthew 28:6 മത്തായിയുടെ says, സുവിശേഷം 8:28 പറയുന്നു, on that resurrection day, few ladies came in. ആമേൻ. ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസം ആ സ്ത്രീകൾ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്നു. They wanted to move this stone. അവർക്ക് ഈ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാൻ As പ്രയാസമായിരുന്നു. they came in and they didn't find the dead body there, ആമേൻ. അവർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ ശവശരീരം കണ്ടില്ല. there was an angel sitting over there. ആ കല്ലിന്റെ മീതെ ഒരു ദൂതൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. That angel said, ആ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, come on, read it. He is not there. He has risen just as he said. Amen. evidences after evidence. ആമേൻ. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ്. Well, you will say, you know, it's all Bible verses. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പറയായിരിക്കും അതെല്ലാം വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളല്ലേ, വാക്യങ്ങളല്ലേ വായിച്ചത്. I will give one more thing about the evidence. ആമേൻ. ഒരു തെളിവ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. While Paul was writing the book of Corinth, ആമേൻ. കൊരിന്ത്യർക്ക് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ he is writing this. ഇപ്രകാരം പൗലോസ് എഴുതുവാനിടയായി. In 1 Corinthians 15:6, കൊരിന്ത്യർ 15:6 what Paul is writing. പൗലോസ് അവിടെ When he എഴുതുകയാണ്. is writing this letter and sending it to church, ആമേൻ. ഈ ലേഖനം എഴുതി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കുകയാണ്. in that church itself, ആ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ there are few people അവിടെ ചുരുക്കം ചില ജനമുണ്ട്. to whom he is saying. ആമേൻ. ആ ജനത്തോട് പറയുകയാണ്, He's saying about Jesus. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. After that, അതിനുശേഷം means after resurrection, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. ഒരേ നിമിഷം 500-ൽ പരം ജനത്തിന് താൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ലയോ എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ എഴുതുകയാണ്. And few of them are sitting in the church. ആമേൻ. അതിൽ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ഇതാ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. When he was writing that letter, താൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ he is saying, hey, don't you, there are few brothers here, ആമേൻ, ഇവിടെ തന്നെ ചില സഹോദരി there are few സഹോദരന്മാരില്ലയോ, sisters here സഹോദരിമാരില്ലയോ, who have seen the resurrection of Jesus. ആമേൻ, അവർ കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് While കണ്ണാൽ Paul കണ്ടതാണ്. was writing this letter after few years, ആമേൻ. അല്പ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ think about, will anybody write that kind of letter to any church? ആമേൻ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ആരെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ഒരു ലേഖനം ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ? Oh church, you have seen this. ആമേൻ. സഭയെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ലയോ? He is writing because there are people still there who are alive, who have witnessed the resurrection. പൗലോസ് അത് എഴുതുവാൻ കാരണം ഇന്നും അന്നും ജീവനോടെ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് ക്രൂശീകരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പം കണ്ട വ്യക്തി Some of ജീവിതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. the friends will say, Pastor, you are talking all Bible. ആമേൻ. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും, ഓ ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളല്ലേ. No, anybody can say anything from Bible. ആമേൻ. ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബൈബിളിൽ കൂടി പറയാം. Let me bring some non-biblical evidences. ആമേൻ. വചനത്തിന് പുറത്തുള്ള ചില തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാഴ്ചവെക്കട്ടെ. Tacitus, one of the Roman historian, ആമേൻ. റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. he lived in AD 56 ആമേൻ. AD 56-ൽ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. till AD 120. ആമേൻ. AD 120 വരെ താൻ If ജീവിച്ചിരുന്നു. you consider Jesus died and resurrected in AD 37 or 33 or 35, 35-ലാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു മരിച്ചെന്ന് just വിചാരിക്കുന്നു. in 20 years, ആമേൻ. ആ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ just in 20 years, ആ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ a Roman historian writes in his history. റോമൻ ചരിത്രകാരൻ തന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതുകയാണ്. In his history, he writes, there was a man called Christos, ആമേൻ. ക്രിസ്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി of ഉണ്ടായിരുന്നു. its own kind, ആമേൻ. തന്റെ സ്വന്തം ജനപ്രകാരം who died and rose again on the third day. മരിച്ചു, ഇതാ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ക്രിസ്തോസ്. This book is available. ആമേൻ. താൻ എഴുതിയ ചരിത്രം ഇന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. Second, how രണ്ടാമതായി many of you have heard Josephus? ജോസഫസിനെ കുറിച്ച് കേട്ട എത്ര പേരുണ്ട്? The greatest historian. He is not a Christian. ആമേൻ. ജോസഫസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല, പക്ഷേ ഒരു വലിയ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു. He is a great historian. വലിയ നല്ലൊരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു. Lived between AD 37 and AD 100. ആമേൻ. AD 37 മുതൽ AD 100 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. There is a book, his book, a historical book called The Antiquities of the Jews. ആമേൻ. Antiquities of the Jews എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം താൻ In എഴുതുവാനിടയായി. his book he says, തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. there was a man called Jesus. ആമേൻ. കർത്താവ് എന്ന് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. People called him God. ആമേൻ. ജനം തന്നെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു. He was crucified by Romans റോമാക്കാർ തന്നെ ക്രൂശിച്ചു. by the virtue of Jews. ആമേൻ. യഹൂദന്മാരുടെ രീതി പ്രകാരം. And then he was buried. ആമേൻ. ഇതാ തന്നെ അടക്കപ്പെടുവാനിടയായി. On the third day he പക്ഷേ resurrected. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനിടയായി. Josephus,
after seeing that also, he never became Christian. ആമേൻ. യോസെഫസ് അത് നേരിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടില്ല. He wrote it, but didn't become Christian. താൻ അത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു, പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയായില്ല. But this is for the proof that there are other biblical, non-biblical writings. പക്ഷെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോ തെളിവുകളാണ്, വചനത്തിനപ്പുറമായി കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ. Pliny the Younger, another historian, Roman historian. മറ്റൊരു റോമൻ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു പ്ലിനി ദി യങ്. He was the Roman governor of Bithynia. ആമേൻ. ബിഥിനിയയിലെ ഗവർണർ കൂടിയായിരുന്നു. Today, modern Turkey. ആമേൻ. ഇന്ന് മോഡേൺ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് Lived ടർക്കി in എന്ന് പറയും. AD 61 till 113. Amen. Right AD after 30, between the death and resurrection of Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് തൊട്ടടുത്ത് AD 31 മുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. He said Christians worshipped a man who died and rose again, and they said him as God. ആമേൻ. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നു, അവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. I can give you at least 10 non-biblical evidences Amen. that says this is not a myth, it is not a story. This is a reality. ആമേൻ. ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വെറും ഒരു മിഥ്യയല്ല, ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി 10-ലുപരിയുള്ള തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നിരത്തി വെക്കാം. It's not someone just wrote a story. ആമേൻ. ഇതാരോ ഒരു കഥ എഴുതിയതല്ല. I want to tell everybody here. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സകലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, This Jesus who died and who rose again was not for Christians. ആമേൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. No matter from where you come, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും, no matter which walk of life you are coming in, നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്താണെങ്കിലും, no matter who you are, നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും, you may be Hindu, നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു a ആയിരിക്കാം, Muslim, ഒരു മുസ്ലിം a ആയിരിക്കാം, Christian, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി a ആയിരിക്കാം, Jew, ഒരു യഹൂദനായിരിക്കാം, a Parsi, ഒരു ഫാർസി ആയിരിക്കാം, Buddhist, ഒരു ബുദ്ധ ആയിരിക്കാം, no matter who you are, നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും God loves us all. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും God സ്നേഹിക്കുന്നു. loves us all. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും Jesus സ്നേഹിക്കുന്നു. is not a God of Christians. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം മാത്രമല്ല. Jesus is not a God of Catholics. ഇത് കത്തോലിക്കക്കാരുടെ ദൈവം മാത്രമല്ല. Jesus Christ is not just a God of Pentecostals. പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ദൈവം മാത്രമല്ല. Jesus is God of all ages. ആമേൻ. ഇത് സകലരുടെയും ദൈവമാണ്. From the beginning he was there. ആമേൻ. ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന There is വ്യക്തി. no beginning for ആമേൻ. him. അവനിൽ ഒരു Everything പാരമ്പര്യമില്ല. else began from ആമേൻ. him. അവനിൽ എത്രേ സകലയെന്നും There ആരംഭിച്ചത്. is no end for അവന് ഒരു him. അവസാനവുമില്ല. Everything will end before ആമേൻ. him. അവന് മുമ്പാകെ സകലതും He, അവസാനിക്കും. through him everything was created. ആമേൻ. അവനിലാണ് സകലതും He named സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. everything. ആമേൻ. സകലതും And അവനാലുള്ളതായി. this God loves you. ഈ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. This God loves ഈ you. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Why he died, എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു, why he was buried, എന്തിനു വേണ്ടി why അടക്കപ്പെട്ടു, he rose again. എന്തിനാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. Then comes my second important point. ആമേൻ. അവിടാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. His resurrection power changed everything. ആമേൻ. തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശക്തി സകലതും മാറ്റുവാനിടയായി. Because of his resurrection, everything changed. ആമേൻ. തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ സകലതും മാറുവാനിടയായി. Number one, ഒന്നാമതായി, the first change was the disciples were transformed. ആമേൻ, ശിഷ്യന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുവാനിടയായി. You know, right after death, ആമേൻ, മരണത്തിന് ശേഷം, right after arrest, ആമേൻ, കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം disciples just, disappeared. ആമേൻ, ശിഷ്യന്മാർ They all ചെതറിപ്പോകുവാനിടയായി. were scared. അവരെല്ലാം ഭയന്ന് ചെതറി सब डर ഓടുവാനിടയായി. के मारे कई कमरे में बैठे हुए थे. ആമേൻ, ചിലവർ ഭവനത്തിനുള്ളിൽ പോയി They ഒളിച്ചിരുന്നു. all were scared. അവരെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു. And when the disciples were so scared, the body was kept inside the tomb. ആമേൻ, ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ആ ശവശരീരം കല്ലറയിൽ They അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. all were locked. അവരെല്ലാരും ഭയപ്പെട്ട് But the day of resurrection, പക്ഷെ ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസം everything changed. സകലതും മാറുവാനിടയായി. The fear was gone. അവരുടെ ഭയം തന്നെ മാറുവാനിടയായി. The hiding place became a place of proclamation. ആമേൻ, അവരെവിടെ മറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലമായി മാറി. Oh, the resurrection became a message of hope. ആമേൻ, ഇതാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ And സന്ദേശമായി that is മാറി. what we want to tell you today. അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും പറയുവാൻ Because ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Jesus resurrected, കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ He പ്രകാരം can change your situation. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ He സാഹചര്യം can മാറ്റാം. change your life. നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റാം. Our lives were changed. ആമേൻ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം We മാറ്റുവാനിടയായി. lived with the fear of sin. നാം പാപത്തിന്റെ ഭയത്തിൽ ജീവിച്ചു. There was a time in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു There സമയമുണ്ടായിരുന്നു. was a time in our life. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു We സമയമുണ്ടായിരുന്നു. lived
with fear. അവൻ ഭയത്തിലായിരുന്ന We സമയം, live with doubt. അവൻ സംശയത്തിലായിരുന്ന സമയം. Somebody asked us what will happen after death. അവൻ ആരോ ചോദിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? We were scared of death. അവൻ ആ മരണത്തെ തന്നെ ഭയപ്പെട്ട സമയം, We were scared of everything. സകലതയും ഭയപ്പെട്ട സമയം. We have no answer what is going to happen after death. മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊരു മറുപടി ഇല്ലാത്ത But സമയം. resurrection told us, പക്ഷേ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, if Jesus Christ resurrected after death, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ it shows me one thing. എന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. There is life after death. മരണത്തിന് ശേഷവും ഒരു ജീവനുണ്ട്. Till that day, ആ ദിവസം വരെ nobody knew ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു that after death there is a life. ആമേൻ, മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവനുണ്ടെന്ന്. But because Jesus came out of death, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പ്രകാരം He said, ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, I am the life, ഞാനാകുന്നു ജീവൻ. and I give you life in abundance. ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ There ജീവൻ is ഞാൻ nobody in നൽകിത്തരുന്നു. this world ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ who can give you life abundance. ആമേൻ, നിത്യമായ ജീവൻ നൽകുന്നവൻ Jesus Christ can give you life. ആമേൻ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ life ജീവൻ in നൽകി തരാൻ abundance. കഴിയൂ. അത് ധാരാളമായ നിത്യമായ ജീവൻ. Those who can witness that, ആമേൻ, ഇന്നത് സാക്ഷ്യമായി പറയുവാൻ I have കഴിയും. received life. എനിക്ക് ആ ജീവൻ ലഭിച്ചു. How many of you can witness that? എത്ര പേർക്ക് അത് How many of you have received that life today? ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആ Can I ജീവൻ see some ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്? hands here? ആ കരങ്ങൾ ഒന്ന് ഉയർന്ന് ഞാൻ Can I കാണട്ടെ. see some hands എത്ര here പേർക്ക് ആ കരങ്ങൾ who ഉയർത്തി can witness I have life? എനിക്ക് ആ I നിത്യജീവനുണ്ട്. have life in Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ആ And ജീവനുണ്ട്. those who don't have the confidence, ആമേൻ, ഇന്ന് ആ ഉറപ്പില്ലാത്തവരോട്, if you are here for the first time, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I want to let you know നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, this message is for you. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. There is hope for you. ആമേൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. There is a life for you. നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവനുണ്ട്. There is a life eternal for you. ഒരു നിത്യമായ ജീവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. He transformed the life of disciples. ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം തന്നെ He can മാറ്റിമറിക്കുവാനിടയായി. transform our life. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം Amen. മാറ്റുവാനിടയാകും. Number 2, രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത, their worship changed. അവരുടെ ആരാധന മാറുവാനിടയായി. The worship changed. അവരുടെ ആരാധന മാറി. Till that day, ആ ദിവസം വരെ every Saturday they will come. എല്ലാ ശനിയാഴ്ച അവർ വരും. They will have a worship time. അവർക്കൊരു ആരാധന സമയമുണ്ട്. They had their lamps. അവർക്ക് അവരുടെ വിളക്കുണ്ട്. They have their lighter. അവർക്ക് അത് കത്തിക്കുവാനുള്ള They മെഴുകുതിരികളുണ്ട്. have their altar. അവരുടെ യാഗപീഠമുണ്ട്. There are sacrifices. അവരുടെ യാഗമുണ്ട്. All kind of things were there. അവർക്ക് ഈ സകലമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. But with the resurrection, പക്ഷെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന് ശേഷം no more lights. അവിടെ പിന്നെ മെഴുകുതിരിയില്ല. No more any kind of lamps. അവിടെ മറ്റ് വിളക്കുകളുമില്ല. No more altars. അവിടെ പിന്നെ മറ്റൊരു യാഗപീഠമില്ല. No more mediators. ആമേൻ, അവിടെ മറ്റു മധ്യസ്ഥന്മാരില്ല. No more priests. അവിടെ പുരോഹിതൻ പിന്നില്ല. On that day of ആ resurrection, ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസത്തിൽ, that was a given Sunday. ആമേൻ, അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. People who were worshiping on Saturdays ആമേൻ, ശനിയാഴ്ച ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ in the synagogues അവർ സിനഗോഗുകളിൽ, and in many other sacrificial things, ആമേൻ, മറ്റ് പല യാഗങ്ങൾ അവർ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന suddenly the സമയത്ത് worship changed. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആരാധനയുടെ ക്രമം Now they മാറുവാനിടയായി. don't need any image. ആമേൻ, ഇപ്പോൾ ഇനി അവർക്കൊരു വിഗ്രഹത്തിന് They don't need ആവശ്യമില്ല. a stone. ഇനി അവർക്കൊരു കല്ലിന്റെ They don't ആവശ്യമില്ല. need a lamp. അവിടെ ഇനി വിളക്കുകൾ They don't need ആവശ്യമില്ല. anything അവിടെ else. ഇനി മറ്റൊന്നും They ആവശ്യമില്ല. started worshiping a living God. അവരൊരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി. We don't need pictures. നമുക്ക് ഇനി ചിത്രങ്ങൾ We ആവശ്യമില്ല. don't need cross. അവർക്ക് പിന്നെ ക്രൂശ് We ആവശ്യമില്ല. are not worshiping this cross. നാം ഇന്ന് ഈ ക്രൂശിനെയല്ല No, ആരാധിക്കുന്നത്. no, we don't worship this cross. നാം ഈ ക്രൂശിനെയല്ല We ആരാധിക്കുന്നത്. worship a Christ who was crucified and who is alive and who is alive here today. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുവും Churaba ജീവനോടെ Shanta ഇരിക്കുന്ന ഒരു Lagasia. ക്രിസ്തുവിനെ, ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. We have nothing over here. ആമേൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ല. Oh, we have nothing over ഓ, here. ഇവിടെ കാണപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ല. We don't even carry this cross as something holy. ആമേൻ, വിശുദ്ധമെന്ന് കണക്കാക്കി ഈ ക്രൂശിനെ നാം But there was വഹിക്കാറില്ല. someone who came to this world പക്ഷേ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. who have no sin. ആമേൻ, പാപമില്ലാത്തൊരു When he വ്യക്തി came to this ഈ earth, ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. who committed no sin. ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവൻ. When he was dead and when he rose again, ആമേൻ, മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് in ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ him there was no sin. ആമേൻ, അവനിൽ ഒരു So പാപവുമില്ലായിരുന്നു. this is not our image of worship. ആമേൻ, ഇതല്ല നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ Our image. image of worship is നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ വസ്തു the living ഒരു God. ജീവനുള്ള The living
God. ഒരു ജീവനുള്ള We don't ദൈവമാണ്. serve a dead ആ God. മരിച്ച ഒരു ദൈവത്തെയല്ല We don't ആരാധിക്കുന്നത്. serve a dead ഒരു God. മരിച്ച ദൈവത്തെയല്ല Hallelujah. ആരാധിക്കുന്നത്. Can somebody say amen to എത്ര this? പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We are not worshiping that procession also. ആമേൻ. നാം ഈ കണ്ട പൊസഷനുമല്ല We are ആരാധിക്കുന്നത്. not worshiping when Tommy was coming and taking that cross. ആമേൻ. സ്വാമി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ക്രൂശ് എടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല നാം That is ആരാധിക്കുന്നത്. not the object of worship. അതല്ല നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ It was കേന്ദ്രം. just a story to remind you. ആമേൻ. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണ്. There is a God who lives. പക്ഷേ ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട്. He is the Lord of Lords and the King of Kings. ആമേൻ. രാജാധി രാജാവും കർത്താധി He is the കർത്താവുമാണ്. Savior of the world. ആമേൻ. ഇത് ലോകത്തിന്റെ He can രക്ഷിതാവാണ്. change your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ He മാറ്റുവാൻ can കഴിയും. transform your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. On that cross, ആ ക്രൂശിൽ there was a robber ആമേൻ ഒരു കള്ളനുണ്ടായിരുന്നു. who wanted to believe in Christ. ആമേൻ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. To that robber, Jesus said, ആ കള്ളനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, just because you believe, നീ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖാന്തരം tonight you will be with me in paradise. ഇന്ന് നീ എന്നോടൊപ്പം പർദീസയിലായിരിക്കും. If on the cross he can take a thief, ആമേൻ ഒരു ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളനെ പർദീസയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിൽ we all are better than that. ആമേൻ നാം എല്ലാവരും അതിലും എത്ര Can we just ശ്രേഷ്ഠരാണ്. praise God? ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി I ദൈവത്തെ want to സ്തുതിക്കാൻ let you കഴിയുമോ? know something. ആമേൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Believe in Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. Accept him as your Lord. തന്റെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി He can സ്വീകരിക്കുക. transform your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ change രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ your life. കഴിയും. അതിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. And then worship has changed. ആമേൻ. അതിനുശേഷം ആരാധന മാറുവാൻ The ഇടയായി. worship became, earlier people used to go on mountains to worship. ആമേൻ. മുമ്പ് ജനങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ കയറിയാണ് ആരാധിച്ചത്. People go to temple to അവർ worship. ദേവാലയത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കുവാൻ. Many people feel like God is found in temple. അനേകർ വിചാരിച്ചു ഇതാ ദൈവം ദേവാലയത്തിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. अब पर्वतों के ऊपर आराधना करने लोग जाते थे. ആമേൻ. ജനങ്ങൾ the people went up on the mountain to worship. नदी में जाकर आराधना करते Amen. थे. People crossed the rivers to worship. आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए उनको अलग अलग जगहों में जाना पड़ता था. People did different various things in order to do worship. लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह ने कहा, Amen. But there came a time when Jesus said, अब जो मेरी आराधना करेंगे ना तो उस पहाड़ पर ना तो इस पहाड़ पर, मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. Amen. There will come a time when you will not worship me in this mountain or on that mountain, but true believers will worship me in spirit and in truth. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ മലയിലും ആ മലയിലും ആരാധിക്കുന്നത്. Amen. Today you worship in this mountain or that നിങ്ങൾക്കൊക്കെ mountain. മലകൾ കയറണം ആരാധിക്കണം. Amen. For worship you need to climb നദികൾ mountains. പോകണം You need to cross ആരാധിക്കണം. rivers to പക്ഷേ worship. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ, But the ones who എന്റെ worship me, പിതാവിനെ the ആരാധിക്കുന്നവർ, ones who worship my ഒരു Father, കാലം വരുന്നുണ്ട്, കാലം oh, there is a വരുന്നുണ്ട്, time coming. ഒരു കാലം Oh, there വരുന്നുണ്ട്. is a time coming. ഇനി മലമേലല്ല Oh, you will ആരാധനകൾ, not worship me on the നദി mountain. തീരത്തിലല്ല Oh, not on ആരാധനകൾ. the riverbanks. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ But the ones who worship me, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എന്നെ they ആരാധിക്കും. will worship me in spirit and in truth. Somebody praise God. എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും? Hallelujah. 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 Amen. Why we jump around? ആമേൻ. എന്തിനു വേണ്ടി നാം Why we scream? എന്തിനാണ് ഉച്ചത്തിൽ Why we പറയുന്നത്? are happy? എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു? Hey, why we are happy? എന്തുകൊണ്ട് നാം ആനന്ദിക്കുന്നു? Because our God is not a dead God. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മരിച്ച ദൈവമല്ല. Our God is a living എന്നും God. ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു Somebody who is ദൈവമാണ്. living today. എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? Somebody who is living today. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി Can you ജീവിക്കുന്നു. worship the name of the ആ Lord? ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Hallelujah. Hallelujah. Gives us power. ആമേൻ. ഇത് നമുക്ക് ശക്തി നൽകി തരുന്നു. Getting to the most important thing. ആമേൻ. ഏറ്റവും പരമപ്രാധാന്യമായ The most വസ്തുതയിലേക്ക് important വരട്ടെ. thing. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ വസ്തുത. And that is, He gives us promise. ആമേൻ. നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്തം നൽകി The തരുന്നു. third thing, He gives us promise. ആമേൻ. മൂന്നാമതായി നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്തം നൽകി You know തരുന്നു. what is a promise? എന്താണ് ഈ വാഗ്ദത്തം Oh, അറിയാമോ? we need to hear that. ആമേൻ. നാം ഇത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. Okay, point number 3. Amen. Promise that secures our future. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഭാവിയെ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തം. And what is that? എന്താണത്? And I want you all to read this. ആമേൻ. ഇത് നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. 1 Corinthians 15, 20 and 22. Can you read it loud as you believe it? ഉച്ചത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15:20 മുതൽ 22 വരെ വാക്യങ്ങൾ. Christ. Come on, louder. I want you to show your energy here. Amen. പൂർണ്ണ ബലത്തോടെ. Christ has indeed been raised from the Dead. and the first fruit of those who have fallen asleep in Christ. Amen. In Christ.
all will be made Say it alive. loud. In Christ, ഉച്ചത്തിൽ all will be made alive. we will be alive even after our death. നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷവും നാം ജീവനോടെ ആയിരിക്കും. Death has no role over us. ആമേൻ. മരണത്തിന് നമ്മുടെ മീതെ ഒരു അധികാരമില്ല. Death cannot stop us. ആമേൻ. മരണത്തിന് നമ്മളെ നിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. This grave cannot lock us. ആമേൻ. ഈ കല്ലറയ്ക്ക് നമ്മളെ മൂടി വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Christ has opened this grave. ആമേൻ. ഈ കല്ലറ തുറന്ന് ഒരു And ക്രിസ്തുവുണ്ട്. he said to us, എന്നിട്ട് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, everybody who believes in me, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരും, everybody who accepts me, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരും, even though you die, നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും you will നിങ്ങൾ live. ജീവിക്കും. You will നിങ്ങൾ live. ജീവിക്കും. That's why ask us. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. We are not scared of death. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. When somebody dies, we don't cry like we are not going to meet again. ആമേൻ. ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കാണാത്ത പോലെ We നമ്മൾ have a കരയില്ല. hope in നമുക്കൊരു Christ. പ്രത്യാശയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ. Though we die, ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും if Jesus resurrected, ആമേൻ, കർത്താവ് we ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ will also resurrect. നാമും ഒരു നാൾ Everybody who ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. believes in Jesus Christ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരും, even though you die, നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും you will live. നിങ്ങൾ Can ജീവിക്കും. somebody can I get a good എത്ര amen? പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? And Philippians 3:21 says, ആമേൻ. ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം 3:21 പറയുന്നു. we need to talk about this one very clearly. ആമേൻ. ഇത് വ്യക്തമായി നാം പറയേണ്ടതാണ്. Philippians 3:21. ആമേൻ. ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം 3:21. He will transform our lowly bodies so that we will be like his glorious body. ആമേൻ. നമ്മുടെ മർത്യമായ ശരീരത്തെ തേജസ്സുള്ള ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. The body that you have today ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ഈ ശരീരം is with pain. അതിന് വേദനയുണ്ട്. It has a lot of pain. അതിന് ഒരുപാട് It വേദനയുണ്ട്. has sickness. അതിന് രോഗങ്ങളുണ്ട്. But one day, പക്ഷെ ഒരു ദിവസം when we get a new body, നമുക്കൊരു പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കും. that resurrection, ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ we have a glorious നമുക്ക് body. തേജസ്കരണമായ ഒരു ശരീരം No ലഭിക്കും. more tears. അന്ന് കണ്ണുനീരില്ല. No more sickness. അന്ന് രോഗമില്ല. No more death. അന്ന് മരണമില്ല. It's not a story. ഇത് വെറും ഒരു കഥയല്ല. It's not a myth. ഇത് വെറും ഒരു മിഥ്യയല്ല. This is a reality. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. Bible says വചനം he പറയുന്നു, was the first fruit. ആമേൻ. ഇത് ആദ്യ ഫലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Do you know what do you mean by first fruit? എന്താണ് ഈ ആദ്യ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? We all have our gardens. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. We have the first fruit, right? നമുക്ക് First fruit. ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഫലമുണ്ടല്ലോ. What does that mean? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So many fruits are again coming up. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ പിന്നീട് Jesus വരുന്നുണ്ട്. became the first fruit of resurrection. ആമേൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ We all are the fruits. നാം ഓരോരുത്തരും We അതിന്റെ will all പിന്നിലുള്ള resurrect. ഫലങ്ങളാണ്. We will all resurrect. നാം ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. Amen. ആമേൻ. And second important thing, what the hope is. ആമേൻ. എന്താണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യത? 1 Corinthians 15:55 says. ആമേൻ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:55 പറയുന്നു. We all say this. നാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറയൂ. Yeah, what can we say? എന്താണ് നാം പറയുന്നത്? Where, O death, is is your victory. victory? Where, O death, is your death is defeated forever. മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Till that day, ആ ദിവസം വരെ thousands and millions of people died. ആയിരക്കണക്കിന് ജനം മരിക്കുവാനിടയായി. So many people died. ഒരുപാട് പേർ മരിക്കുവാനിടയായി. Death's poison was so intense. മരണത്തിന്റെ വിഷം അത്ര കഠിനമായിരുന്നു. And this poison killed everybody. ആ വിഷം സകലരെയും കൊല്ലുവാനിടയായി. Jesus കർത്താവ് on the cross. ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ You know what he did? എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? He was on the cross. ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. While Satan was coming up and teasing. ആമേൻ. സാത്താൻ വന്ന് ഇതാ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ, Look at him. നോക്കുക, He is going to save you. ഇതാണോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ You പോകുന്നത്? know what he did exactly? എന്താണ് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? When he was on the ആ cross, ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് he looked unto Satan. ആമേൻ പിശാചിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, The Satan had a sting of death. ആമേൻ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പിശാചിന്റെ There was a teeth ആമേൻ അതിനൊരു പല്ലുണ്ടായിരുന്നു. full of venom and poison. ആമേൻ ആ പല്ലിൽ മുഴുവനായി വിഷമായിരുന്നു. Before his death, ആ മരണത്തിന് മുമ്പാകെ he hooked up that teeth, ആ വിഷമുള്ള എടുക്കുവാനിടയായി. pulled it over, അത് വലിച്ചു threw it away, അത് and വലിച്ചെറിയുവാനിടയായി. told Satan, എന്നിട്ട് പിശാചിനെ now വിളിച്ചു, you can bite anybody, ഇനി നീക്ക് പോയി ആരെ വേണമെങ്കിലും but കടിക്കാം. that bite will not have a poison. പക്ഷേ ആ കടിക്ക് They ഒരിക്കലും will die. They will die. അവർ മരിക്കും. But I will bring them back. പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ You know why? ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ?
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ I have the keys of life and death in my hand. കാരണം എന്റെ കൈവശം ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ I have the keys of life and death. ആമേൻ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ താക്കോൽ When എന്റെ I കയ്യിലുണ്ട്. open a door, ആമേൻ ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നാൽ nobody can close it. ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ When കഴിയില്ല. I close a door, ഞാനൊരു വാതിൽ അടച്ചാൽ nobody can open it. ആർക്കും അത് തുറക്കുവാൻ കഴിയില്ല. Because death is defeated. കാരണം മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി Can തോൽപ്പിച്ചു. somebody say amen? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് And the പറയാം? third and the most important thing, മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും പരമപ്രാധാന്യമായ വസ്തുത Jesus Christ after resurrection, after 40 days, he was going to heaven. ആമേൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് 40 ദിവസക്കാലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. When he was going up, ഇതാ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ he said, I am not going to leave you alone. ആമേൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടുകയില്ല. I'm not leaving you as orphans. നിങ്ങളെ അനാഥരായി ഞാൻ വിടുകയില്ല. I give my Holy ആമേൻ Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന I will give my Holy Spirit. ഞാൻ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി And I want to tell you one thing. ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറയട്ടെ. As I am going, ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ I will come back ഞാൻ മടങ്ങി വരും. to gather everybody ആമേൻ എല്ലാവരെയും who കൂട്ടുവാൻ believe in me, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന who സകലരെയും believes in my name, എന്റെ നാമത്തിൽ who വിശ്വസിക്കുന്ന is സകലരെയും saved by the blood of Jesus. കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ जैसा मैं चाहता हूँ, ഞാൻ how I'm going वैसे ही मैं वापस आऊंगा അതുപോലെ ഞാൻ മടങ്ങി വരും. और मैं उन लोगों को ले जाऊंगा जो मुझ पर विश्वास करते എന്നിൽ हैं. വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരെയും ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി. And I want to give this invitation to you. ആമേൻ ഇന്ന് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ He went. ആമേൻ ഇതാ പോകുവാനിടയായി. If the first coming was not a myth, ആമേൻ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ഒരു മിഥ്യയല്ലെങ്കിൽ, if the first coming was not a story but a reality, ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ഒരു മിഥ്യയല്ല പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ, his second coming is double guaranteed reality. ആമേൻ തന്റെ രണ്ടാം വരവ് അതിലേറെ Whether you ഉറപ്പുള്ളതാണ്. believe it or not, Jesus is coming soon. ആമേൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. Jesus is coming soon. കർത്താവ് വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. Jesus is coming soon. കർത്താവ് വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. Our Lord is coming നമ്മുടെ ദൈവം വരുന്നു. to gather those who believe in him. ആമേൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരെയും ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി. This Lord told us, ഈ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, go ye therefore, ആമേൻ നിങ്ങൾ ചെല്ല്, preach the gospel, ആമേൻ ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് and those who believe, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ baptize them in the name of Father, Son, and Holy Spirit, പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം and കഴിപ്പിച്ച് make them my disciples. എന്നെ ശിഷ്യരാക്കുവീൻ. Church, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, we have heard this message. നാം ഈ സന്ദേശം കേട്ടു. If there is anybody sitting here, ആമേൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും if you have not received Jesus Christ as your personal Savior, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, this will be the best day. ആമേൻ ഇതാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ല അവസരം. Would you give your life to you give your life to Jesus?